genuinely happy to be here. Good evening. And நான் வரதுக்கு முன்னாடி ஆப்வியஸ்லி இந்த ஆப்பை பற்றி இந்த ஆடியோ ஓடிடி பற்றி எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க. எனக்கு ஒரு ஸ்னீக் பீக் கிடச்சிது ஒரு 1 week ago. And I was genuinely surprised. Firstly, I think it is a really, it's innovation அப்படின்னு நினைக்கிறேன். And that's why I'm here. ஒரு 6 months முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒன்று போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு எனக்கு ஒரு என்னோடய டீமில் இருந்து ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க. And I think at that time, they themselves were not sure. They were trying to figure out, but their heart was in the right place. அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு செய்தி வந்துச்சு. And I thought, what an innovative idea. But இதே ஸ்பேஸில் 2-3 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும். அண்ட் வேறு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தெரியும். But then when I got a sneak peek of what this app entails, what this audio OTT entails, I was really genuinely very happy. And it's something that I wanted to be a part of, for a very long time. Stories, obviously, and these stories that come to you, you don't have to read them. Like, I know there are people in my team also who can't read Tamil, but they work in the industry and they work in Tamil films and all that. This of course is in other languages also, but I thought it was a great idea where you can listen to these stories, and it's almost like this. I was talking to Venki sir, இந்த ஒளிச்சித்திரம் அப்படின்னு வரும் தெரியுமா, நிறைய இந்த படங்களுடைய சீன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்போம், ரைட், வித் த மியூசிக் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் ஸ்பீக்கிங் ஃபார் different actors, almost like speaking for the characters in the novel, in the books. So it seemed like a very innovative idea. And then when I got to listen to it, I was really, really surprised and happy that they've taken the effort without worrying about what will come, without worrying about profits and everything. I'm sure that idea is there, but right now it seems like a very innovative idea that these guys have put together. And I really wish you guys all the best, and I'd love to be a part of this in some way. I have actually, I'm not marketing myself here, but I've dubbed for a couple of other platforms, but nothing like this, where the emotion is also there, and there's backing music and sound effects and all that. So I think also the idea of all of us being here is to put this out to a lot more people, and that's the idea here. And I really wish we talk about this and put this out. I know in a place like Bangalore and all, where generally they tell you that there's a lot of traffic, this seems like the ideal thing to do when you're driving a car and stuck in traffic. You just listen to the sounds coming through your speakers, where you can listen to a story, that you might not have read or that you don't have time to read. So all the best to the whole team. Thank you for calling me. I got an opportunity to meet somebody I've been wanting to meet also for a very long time, Mr. Rajesh Kumar, and we just fixed an appointment to sit and discuss a story together also. So that way I'm also very happy that that happened. So let's try and reach this out to a lot more people and subscribe and pick up the app. And Venki sir was telling me that hopefully at some point this will be a video OTT also, and that's something that really interests a filmmaker like me, because we really want a lot more options to put our work out, and it seems very difficult to reach out to certain platforms also these days. So if you can give us first preference, Venki sir, because I was here today, it will be very useful for people like me. So thank you, and all the best to everybody. Yeah. Good evening, everyone. To talk about Venki sir, as such, he's always bubbling with ideas, and he's so enthusiastic about creating something new, and he was always talking about something innovative. And I'm very happy to see and be part of Radio Room as such, and also not only about Venki sir and Chitra ma'am also. She's been always been very supportive with Venki sir. And Radio Room as such, I've been from the radio industry, and how Gautam sir said, I second him, like listening to Thirai Kadai Vasanam. I remember there used to be a cassette when I was very young, and I used to listen to it about அந்த வசனம், ஒரு படத்தோட வசனம் மட்டும் வரும். And it is very interesting to listen to that. And இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் பசங்கள்லாம் பயங்கர பிஸியாக இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். And I am sure that they are not going to find a book and read this particular stories, as regional stories, which is very much our blood and flesh, very much us, very much traditionally thought, written scripts.
And ellarum on the new age, modern people, modern stories, and that's where people are going into at this point of time. And everybody is busy. There is no time for people to sit and read. And this is a beautiful space, radio room, which you have created, sir. And I'm sure, like, I have a problem. I can't read. Even in my shooting, my assistant director used to read. And I கேட்டுட்டு அப்படியே டைலாக் சொல்லுவேன் பிகாஸ் லைக் எனக்கு வந்து ஒரு பேராகிராஃப் வாசிச்சேன்னா அந்த ரெண்டாவது பேராகிராஃப் வாசிக்கும் போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் மறந்துடும் ஸோ ஐ கான்ட் கனெக்ட் ஸோ ஐ திங்க் ஏதோ டிஸ்லெக்ஸியாலாம் சொன்னாங்க நான் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணல பட் சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு ஏதாவது கதை வேணும் அப்படின்னா ஐ வில் பை அ புக் அண்ட் ஐ கிவ் இட் டு மை மாம் வில் ரீட் இட் அண்ட் நான் அதை கேட்டு அந்த கதையை இது பண்ணிக்கிறேன் ஈவன் ஸ்கூலில் எக்ஸாம்ஸ் ஆல்சோ ஷி ஆல்வேஸ் ரீட்ஸ் அண்ட் ஐ கோ ரைட் மை எக்ஸாம்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த கேட்குறதுன்றது வந்து இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆர்ட்னே சொல்லலாம் பிகாஸ் லைக் இட் கோஸ் ஸ்ட்ரெயிட் காதுலேருந்து நேரம் மூழ்கி போயிடும் ஸோ I feel, this is the best thing that you can give it to the younger generation. Now, when I was in radio, I used to always say I created something called sparklers, like, பாட்டு மட்டும் போட்டுட்டு இருப்பாங்க நல்ல jokes, small snippets லாம் பண்ணுவோம். So we create visual for it and things like that. And this is amazing. And like, you bringing in real music scores and also the, art part of it. Beautiful, sir. And I am sure not only me, the younger generation will thank you for bringing in such kind of stories to their table, and it will entertain them, and there will be a major change of listening. Kelvi ஞானத்துக்கு ஒரு சூப்பர் பேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க சார். Thank you very much, and thank you for giving me this opportunity. Thanks a lot. வந்திருக்கு இப்போ ரேடியோ ரூம் வரைக்கும் வந்திருக்கோம். இதை நம்ம தமிழ் மொழியில் இருக்கிற கதைகளை எல்லா வடிவத்திலும் இருக்கிற இந்த கதையை இப்படி ரேடியோ ரூம் மூலமாக முன்னெடுத்திருக்கிற இந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிக்கு என்னுடைய பரிபூர்ணமான இதயபூர்வமான வாழ்த்துக்கள். Good evening, everybody. There is something nice about this function. There's something you feel good about this function. It's a good vibe. The moment I came inside, and first thing I searched for Mr. Venki. The way everybody were laughing, smiling, eating, wishing everybody, it felt good. And when he introduced me to like his 3 friends, I was very happy to meet them. They were so warm, so much of love. I said, there is something good is happening here, and this is the place Mr. Venki has planted the seed, and is going to be a big success. And I know Mr. Venki for a long time. Very few persons in my life, I always have some special liking, special love. Mr. Venki, we met in a project, and I must have spent hours together talking about so many of things. But I always found him very passionate of everything new ideas, new concepts. Sir, we should do that, sir. I mean, that's the zeal, the enthusiasm. And I must have gone with him to so many production houses, OTT houses. But they never understood his dream, his vision, his enthusiasm. So I think finally he took this step of doing something himself. It is this radio room, and radio room is his baby, and I can see there's a lot of journey he's going to make forward, and so many beautiful things are going to happen because of this radio room. Like the great Rajamouli's film RRR, this is another RR right now. So the third R also will come, or fourth R will come, fifth R will come, and it will become one of the biggest platforms. I am very happy to be here. I am very happy to meet everybody, and I wish this project and wish Venki and the whole team a grand success. God bless. Thank you. Dup. He wants me to talk in Tamil now.
That's very difficult. முதல்ல சொல்லிடலாம். வெங்கி என்னோட நெறிய நண்பர். நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 இயர்ஸாக அவரை தெரியும். எப்போதுமே எனக்கு அவர்கிட்ட பிடிச்சதே அவரோட எந்தூசியாசம். ஒரு ட்ரெமெண்டஸாக ஒரு ஏதோ பண்ணணும் சார், ஏதோ வித்தியாசமாக பண்ணணும் சார், அதே எல்லாரும் அழைச்சமாகவே அரைச்சிட்டு இருக்காங்க சார், புதுசாக பண்ணலாம், என்ன சார் புதுசாக பண்ணலாம், ஐடியா சொல்லிகிட்டே இருப்பார் சார், இந்த மாதிரி பண்ணலாமா, இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட், இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் சொல்லிகிட்டே இருப்பார். இவ்வளோ ஐடியாஸோடு இருக்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு கரெக்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாட்டல. அவரும் பல இடத்துல பல ஓடிடிக்கும் பல ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணியிருக்கார், நானும் போயிருக்கேன் கூட. நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் சார், இந்த என்தூசியாசம், இவரோட டேலண்ட், இவரோட பயோடேட்டா பார்த்தாலே ஷாக் ஆகிடுவாங்க. அவ்வளோ பெரிய பயோடேட்டா, அது ஆர்டினரி பயோடேட்டா இல்லை. இந்த மாதிரி இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸு, இவரோட ஐடியாஸை வந்து நீங்கள் உட்காருங்க சார், ஒரு 10 நிமிஷம் அவரோட ட்ராவல் பண்ணுங்கள், நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ டெரிஃபிக் ஐடியாஸ் இருக்குது, இதை வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். ஈஸியாக ஒரு செல்ஃப்லெஸ்ஸாக வந்து ஐடியா கொடுத்தாரு. அப்போ கூட யாருமே ஏற்றுக்கல, ரொம்ப சோழ்ந்து போவார், ஃபோன் பண்ணுவார், என்ன சார் இப்படியே இருக்காங்களே சார், சார் டைம் வரும் யூ டூ இட் அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்க. ஒரு நாள் திடீர்னு சார் ரேடியோ ரூம்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறேன் சார், ரேடியோ பிளேஸ், ரேடியோ தெரிய ரேடியோவா, எல்லாரும் டிஜிட்டல் என்னெல்லாமோ எங்கேயோ ட்ராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டு இவர் எங்கேயோ பேக்கில் போகிறாரு, ரேடியோ ஆல் இண்டியா ரேடியோக்கு போகிறாரு. பயந்துட்டேன். பட் ஐடியா உள்ள எங்கேயோ இருக்குது, இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கான்செப்டில் வரமாட்டார். அந்த கான்செப்டை ப்ரில்லியண்ட்டாக அவர் ஒரு இதுக்குள்ள ஒரு ஐடியாவை நுழைச்சி அதை பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் டுடே இந்த லான்ச்சு, இந்த சக்ஸஸுக்கு அது வெங்கியோட ஜீல். அண்ட் எனக்கு நல்லா தெரியும், இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங், ஃபஸ்ட் பேபி ஸ்டெப் எடுத்துருக்காரு. இங்கேருந்து பல மேலும் நிறைய அவருக்கு இந்த பிளான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் டெஃபினெட்லி அவரோட இந்த பிளான் பெரிய சக்ஸஸாக வரும். அவருக்கு லைட்டஸ்ங்கிற ஒரு அருமையான ஒரு டீம் வேறு பேக்கில் சப்போர்ட்டில் இருக்காங்க. ஐ எம் ஆல் தேர், வி ஆர் ஆல் தேர். ராஜேஷ்குமார் சார் மாதிரி ஒரு ப்ரில்லியன்ட் ரைட்டர், நான் அவரை பார்க்கும்போதெல்லாம் ஷாக்கடு. எப்படி இந்த ஏஜில் இந்த எனர்ஜி பார்க்கும்போது, சார் ஒரு புது கதை இருக்குது சார், அது நீங்கள் தான் பண்ணணும் சார், எனக்கு எப்போதும் எனக்கு எப்போதும் என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஹீ ஹேஸ் such great writers and such nice people around. And இந்த ப்ராஜெக்ட் பிக் சக்ஸஸாக வரும். இன்னும் போக நிறைய குட் நியூஸ் அண்ட் குட் ஐடியாஸ் விதோட வெங்கி வில் ஷைன். And we are always there to support him. Thank you so much. Good evening to all. And first, my apologies to our writers group because most of my speech will be in Tamil. ஏன்னா எல்லாரும் இங்கிலீஷ்லேயே பேசினா இது நம்ம தமிழ் கதை சொல்கிற இடம் அது, அதனால் தமிழில் பேசுகிற நல்லா இருக்குன்னு நினச்சேன். அது மட்டும் இல்லை, முதல்ல நான் சொல்ல வந்த கண்டென்ட்லாம் பாதி செல்வகுமாரும் அசோக்குமே பேசிட்டு போயிட்டாங்களே, நான் இப்போ என்ன பேசுகிறதுன்னு எனக்கே தெரியல. ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஹியர். ரேடியோ ரூம் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா, ஒரு 2 வருடங்களுக்கு முன்னால் இந்த கோவிட்லேருந்து எல்லாம் அடிபட்டு வந்தோடனே ஏதாவது புதுசாக செய்யணும், வித்தியாசமாக செய்யணும், நிறைய படமாக பார்த்தோம் கோவிட் டைத்திலெல்லாம். ஸோ அது இல்லாமல் வேறு என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கும்போது, நாங்கள்லாம் வந்து என்னென்னா சின்ன வயசில் ரேடியோ நாடகங்கள் கேட்டு வளர்ந்த ஜெனரேஷனை சேர்ந்தவங்க. அதுங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், ரேடியோ நாடகங்கள். இன்ஃபேக்ட் இன்றைக்கி எனக்கு பசுமையாக ஞாபகம் இருக்குது, ஸ்கூல் படிக்கும்போது விவித் பாரதியில் மத்தியானம் 12 மணிக்கு ஹார்லிக்ஸ் குடும்பம்னு ஒரு தொடர் வரும் எவ்ரி சண்டே. நீ அந்த கேரக்டர் கூட ராஜு ரவி, சுஜாதா, சங்கர் அப்படிங்கிற கேரக்டர் கூட எனக்கு பசுமையாக ஞாபகம் இருக்குது. அந்தளவுக்கு ஒரு காலத்தில் ரேடியோ நாடகங்கள் எல்லாரையும் பாதிச்சிச்சு, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ரேடியோ நாடகங்கள்லாம் வரும். அது பார்த்தா வரைக்கும் அப்புறம் இந்த இன்னொரு நான் இதை கொண்டு வரதுக்கு இன்னொரு உதவியில் இருந்தது வந்து என்னோடய கிராண்ட் நீஸ், எனக்கு பேத்தி, என்னோடய நீஸோட பொண்ணு. அவள் 2 வயசுலேருந்து அவளுக்கு நைட் ஆனால் ஃபேஸ் டைமில் கதை சொல்லணும். டெய்லி ஒரு கதை சொல்லுவேன் அவளுக்கு. ஒரு பீரியடில் கதை தீர்ந்து போய் கதை இஷ்டத்துக்கு மாறும். திடீர்னு டெடி பேர் பூ வந்து வடை சுடும், என்ன வேணாலும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும். மாறி மாறி கதை சொல்லும் போது தான் சரி, இதே வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு இதுவாக இருக்கணும், பெரியவங்களுக்கு கதையாக கொண்டு போகணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலத்து இளைஞர்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கி கல்கி, புதுமை பித்தன் போன்ற கதாசிரியர்கள் தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. இப்போ பொன்னியின் செல்வன் மட்டும் படம் வராமல் இருந்திருந்தால் கல்கிங்கிற ஒருத்தர் இன்றைக்கி இருக்க யங்கர் ஜெனரேஷன் சத்தியமாக தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ இப்படிப்பட்ட நம்ம லெஜெண்டரி ரைட்டர்ஸ், கண்டெம்பரரி ரைட்டர்ஸ், இத்தனை ரைட்டர்ஸை யங்ஸ்டர்ஸுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு இருக்க யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்து இன்றைக்கி இருக்க ஓல்டன் பீப்புள் எங்களை மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இன்றைக்கி இருக்க யங் ரைட்டர்ஸோட கதைகளை கொண்டு போகணும். இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் சேராமே இருக்கவர் நம்ம ராஜேஷ்குமார். அந்த காலத்துக்கு எழுதுவார், இந்த காலத்துக்கு எழுதுவார், இன்றைக்கி எங்களுக்கு எழுதிக்கிட்டு இருக்கார். ஆக்சுவலாக
அண்ட் ஸோ இது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வந்தது. எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால், பண்ண இதுக்கு நிறைய முதலீடு வேணும். சின்ன சின்ன டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணோம். எல்லாம் பண்ணிவிட்டு சில பேர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து, இங்கே பிரசாத் ஸ்டுடியோ வெங்கடேஷ் வந்திருக்காரு. நானும் அவரை தான் சின்ன போர்ட்டபிள் ரெக்கார்டர் நிறைய இடங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு வீடு வீடாக போய் அவங்களெல்லாம் கேட்டு அவங்களோட ஃபீட்பேக்கெல்லாம் எடுத்து நிறைய ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம். சரி, இதெல்லாம் பண்ணும்போது நிறைய முதலீடு வேணும், எங்கே போகணும், எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே முக்கால்வாசி பேர் இஎம்ஐ காலத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க ஆளுங்க தானே. எப்படி எல்லாத்தையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். இதை ஃபுல் டைமாக பண்ணால் தான் அதை பண்ண முடியும். அப்படி பண்ணலாம் என்னென்னு பண்ணும்போது என் மனைவி ஆரம்பிங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னாங்க. ஸோ அப்படி தான் இது முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே என்னோடய மகள் பிரியாங்கிறவ டக்குன்னு உடனே அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு பணம் அனுப்பிச்சா. நான் சப்போர்ட் பண்ணுறப்பா, நீங்கள் ஆரம்பிங்க அப்படின்னா. அப்புறம் இன்னொரு மகள், வளர்ப்பு மகள் எங்களோட சுஜிதா ஹைதராபாத்தில் இருக்கா, அவள் டக்குன்னு கொஞ்சம் பணம் அனுப்பிச்சா. நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள், டோன்ட் பாதர் அபவுட் எனிதிங், யூ கேரி ஆன் வித் யுவர் டர்ம்ஸ். சரி அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம். இதில் குறிப்பாக சொல்லணுன்னா, மகளை பெற்றால் தான் பாக்கியசாலிகள் இல்லை, மகளை வளர்த்தால் கூட பாக்கியசாலிகள் தான் ஆக்சுவலாக. அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நிறைய எங்களுக்கு நாங்கள் வளர்ப்பு பிள்ளைகள் நிறைய எங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கதையை நாங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். முதல்ல ஸ்டுடியோக்குள்ளே போய் ரெக்கார்ட் பண்ணோம். ஒரு கதைன்னு நாங்கள் முதல்ல எடுத்துக்கொண்ட கதை புதுமை பித்தன் அவர்களின் கடவுளும் கந்தசாமியும். இன்றைக்கு ஆக்சுவலாக புதுமை பித்தன் ஒரே மகள் தினகரி அக்கா வர்றதா இருந்தாங்க. அவங்க உடம்பு சரியில்லைனால வரலை. இல்லைனா ஐ would have been proud to introduce her to many people may not know her. அவங்களோட ஒரே மகள், புதுமை பித்தனோட ஒரே மகள். அந்த கடவுள் எடுத்து நாடகத்தை ஒவ்வொரு வாய்ஸஸாக ட்ரெயின் பண்ணி ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணி எடுக்க ஆரம்பித்தோம். அதுக்கு இது எப்படி ஒரு நாடகத்தை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கும்போது அதோட ஒரு கண்ணை மூடினா அது விஷுவல் நம்ம மனசுக்குள்ளே வரணும். ஸோ விஷுவல் வரணும்னா அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும். இப்போ அந்த கதையை பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த காலத்தில் சென்னையில் ட்ராம்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருந்த காலத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு கதை. ஸோ இந்த கதைக்கு என்ன பண்ணணும், ஒரு ஃப்ரெண்டை பிடிச்சி கல்கட்டாவில் அவர் ட்ராம்லேயே ட்ராவல் பண்ணி ட்ராம் நிற்கும் போது ட்ராம் போகும்போது எல்லாத்தையும் சவுண்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்பிச்சார். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டீட்டெயிலிங் பண்ண ஆரம்பித்தேன். கதைக்குள்ளே பண்ணோம். ஒரு ஒரிஜினல் ஸ்கோர் மியூசிக், ஒவ்வொரு கதைக்கும் ஒரிஜினல் ஸ்கோர். எங்கள் கதையில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரிஜினல். எதுவுமே டவுன்லோட் பண்ணதோ இது பண்ணதோ கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் அந்த படங்கள் கூட ஒரு டீம் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் வரைஞ்சது தான் எங்களுக்கு எல்லா கதைக்கும் படங்கள். ஸோ அப்படியே நாங்கள் உருவாக்கி அந்த கதையை ரெடி பண்ணிவிட்டு ஓகே கதை நல்லா வந்திருக்கு, ஒரு சின்ன ஹோப் கிடச்சிச்சு, இது போகும், ரீச் ஆகும். கேட்கும்போது ஃபீட்பேக் வாஸ் வெரி பாசிட்டிவ். நிறைய ஊருக்கு, எல்லா ஊருக்கும் குளோபலாக எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சோம், ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் ஃபீட்பேக் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. நல்லா இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, கண்ணை மூடினா எங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியுது, ப்ராட்வேல ட்ராம் ஓடுற சவுண்டு எங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சும் போது சரி இது அடுத்த கட்டத்துக்கு போனால் இன்னும் மேலே முதலீடு வேணும், வி நீட் மோர் மணி. ஸோ என்ன பண்ணும்போது யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது நண்பர் கிறிஸ்டிங்கிறது ஒரு ப்ரொடியூசர், நிறைய நம்ம குற்றம் கடிதல் அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணவர். அவர் மூலமாக எங்களுக்கு விஜய் ரெட்டி அப்படிங்கிற நண்பரோட தொடர்பு கிடச்சிது. இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் கன்சல்டன்ட், இன்வெஸ்ட் ஆடிட்டர். ஸோ அவர்கிட்ட நாங்கள் போய் அப்ரோச் பண்ணும்போது அவர் எல்லாம் கேட்டுட்டு நல்லா இருக்குது சார், நான் டாக் டு ஃபியூ பீப்புள்னாரு. திடீர்னு ஒரு நாள் அவரே ஃபோன் பண்ணி, சார் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, எதுக்கு எல்லாத்தையும் போனேன், நானே உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீட் ஃபண்ட் எங்களுக்கு முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே அப்போ இது ஒன்லி an ஐடியா தான். இது எப்படி வரும், எந்த மாதிரி ஆப் இருக்கும், என்ன இருக்குது எதுவுமே தெரியாது. ஒரு ஐடியாவை உடனே எங்களுக்கு கேம் ஏ சீட் மணி அண்ட் வி ஸ்டார்டட் த ஒர்க். ஆக்சுவலாக 2 வருஷம் என் கூட எல்லா விதத்துலையும் சப்போர்ட் பண்ணார். இப்போ ஹாலிடேக்கு ஒய்ஃபு ஃபேமிலியோட யூஎஸ் போயிட்டார். யூஎஸ் போகணும்னு சொல்லிகிட்டே போனார். 2 வருஷம் கூட இருந்தேன், நான் இல்லாத போது லான்ச் பண்ணுறேன்னு கேட்டுகிட்டே போனார். இதோ உங்களுக்காக அவர் யூஎஸ்லேருந்து ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் அனுப்பிச்சிருக்காரு. வி லைக் டு ப்ளே தட் வீடியோ ப்ளீஸ். Hi everyone. So it gives me immense pleasure to be part of this app launch, and I thank Venkachalam sir alias Venki for having given us the opportunity to be part of this launch virtually. To start with, first சரி ஓகே, நமக்கு ஒரு ஃபண்டு கிடச்சிச்சு, கதைகள் பண்ணலாம், தைரியமாக இறங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சோன்னே நண்பர் கார்த்திகை சந்தித்தோம். கார்த்திக் யாரும் நம்ம ராஜேஷ்குமாரோட மகன். அவர் உடனே சார் அப்பா கதையை பண்ணலாமான்னு கேட்டேன். நல்லா பண்ணுங்க சார்னார். ராஜேஷ்குமார் சாரும் இந்த மாதிரி நியூ ஐடியாஸ் என்கரேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐடியாஸ் இருக்கும்போது இட் ரியலி இன்ஸ்பைரிங். உடனே சார் ஒரே ஒரு சிறுகதை ஃபஸ்ட்டு கொடுங்க, நான் பண்ணி காட்டுறேன், அது பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம ஃபர்தராக பண்ணலாம் சார்னு முதல்ல ஒரு சிறுகதை கொடுத்தாங்க. அந்த கதையை பண்ணி காட்டினேன், சேர்த்தாங்க. சில சஜஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு, கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பெரிய கதைகள்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கதைகள் ஒரு பக்கம் உருவாக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போ இது எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்குறது, வி வாண்டட் சம் மீடியா. ஸோ வி டிசைடட் டு கோ இன் ஃபார் அன் மொபைல் அப்ளிகேஷன். ஏன்னா இன்றைக்கி யாரை வேணாலும் பிரிக்கலாம், மொபைல்லையும் மனிதனையும் பிரிக்கவே முடியாது.
ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃப் ஒன்றா இருக்காங்களோ இல்லையோ, மொபைலும் பர்சனும் ஒன்றா இருக்காங்க இன்றைக்கி. அதனால் சரி மொபைலில் தான் நம்ம கரெக்டான இது பிளாட்ஃபார்ம் இதை கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சேர்க்கும்போது ஒரு ஆப்பை உருவாக்கணும். ஆப்பை உருவாக்குறதுக்கு நிறைய பேரோட அங்கே இங்கே கொண்டு போனோம். ஒரு அது ஒரு 4-5 பேர்கிட்ட கொண்டு போனோம். சம்பவம் எங்களோட ஐடியாஸ் நாங்கள் என்ன நினச்சோமோ அது வரல முதல்ல. சரின்னு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது கார்த்திகே என்ன பண்ணார், இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார், திரு ராஜேஷ். குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அ குட் சோல். இம்மீடியட்டாக சார் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சார், என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள். ஹீ இஸ் ஆக்சுவலி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், நிறைய கார்பரேட்டில் பெரிய பெரிய பொசிஷனில் இருந்தவர். ஹி ஹஸ் டெவலப்ட் இஸ் ஓன் கம்பெனி கால் ட்ரீ லேப்னு நினைக்கிறேன், சாரி. ஸோ ஹி ஹஸ் டெவலப் தட். அதெல்லாம் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொன்னார். சரி ஓகே, இது பண்ணுறதுக்கு நமக்கு முதல்ல ஒரு டிசைன் பண்ணணும். இந்த ஆப்பை டிசைன் பண்ணுறது டிசைனர் யார்கிட்ட போகலான்னு அது ஒரு 2-3 பேர்கிட்ட போகணும், சரியாக வரல. அப்புறம் அவரே சஜஸ்ட் பண்ணி ஜெய்ப்பூரில் ஒரு டீமை மீட் பண்ணோம். யூ வில் பி சர்ப்ரைஸ்ட். ஜெய்ப்பூர் இங்கேருந்து நாங்கள் சம்மந்தமே இல்லாத இருந்து ஜெய்ப்பூரில் ஒரு டீமை மீட் பண்ணோம். அவங்கக்கிட்ட போய் நாங்கள் சொன்னோன்னா வி ஹேட் 2-3 ஜூம் மீட்டிங் தான். அதுக்கப்புறம் ஜூம் மீட்டிங் அந்த டீம் எங்களோட பேசுனாங்க. எங்களோட மெயின் ஐடியா என்னென்னா, இந்த ஆப் ஒரு இந்தியன் லுக் இருக்கணும், நம்ம இந்தியாவிலேருந்து போகிற ஒரு ஆப்பு மாதிரியே இருக்கணும் அது. ஸோ இந்த ஆப் இஸ் கிரியேட்டட் இன் இந்தியா. ஸோ அதுக்கு உண்டான நம்ம ஊர் மோட்டிவ்ஸ், இந்தியன் மோட்டிவ்ஸ் அதெல்லாம் உள்ளே வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருந்துச்சு. இன்னொரு முக்கியமான இது என்னென்னா, எங்களுக்கு இந்த ஆப்பில் நம்ம மொழியில் அதை படிக்கணும். 2 இருக்குது இதில். படிக்கிற மொழி ஒன்று இருக்குது, கதை கேட்குற மொழி ஒன்று இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எந்த மொழியில் படிக்கிறீங்க ஆப்பை, இப்போ நிறைய இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ் தான் இருக்கும். நீங்கள் ஸோ எந்த மொழியில் நீங்கள் படிக்கிறீங்க, எந்த கதையை நீங்கள் கேட்குறீங்க, இதுவும் நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும். இது எப்படின்னா, நாங்கள் முதல்ல ரிசர்ச் பண்ணோம். எல்லா ஊராக நிறைய ட்ராவல் பண்ணேன் ஆரம்ப காலத்தில். அதிலலாம் நிறைய பணம் செலவு பண்ணோம். போய் ட்ராவல் பண்ணி பேசும்போது டீப் சவுத்து டீப்பில் உள்ளெல்லாம் போகும்போது, இன்ஃபேக்ட் நம்ம தமிழ்நாடு கொஞ்சம் பரவாயில்ல, இன்னும் கன்னடா இதெல்லாம் போகும்போது பேங்க் சலான் கூட கன்னடத்துலேயும் தெலுங்குலேயும் தான் எழுதுகிறாங்க. ஸோ இவங்க மொழியில் தான் அதை கொண்டு போகணும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஆப்பில் 5 விதமான ஆப் லாங்குவேஜ் எனக்கு வேணும். அதில் ரொம்ப கண்டிப்பாக இருந்தேன். அது இருந்தால் தான் பண்ண முடியும், அது வேணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன கதையை கேட்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். நான் தெலுங்கில் படிச்சுட்டு போய் தமிழ் கதையை கேட்கலாம், மலையாள கதையை கேட்கலாம், எந்த கதையை வேணாலும் நான் கேட்கலாம். அதே மாதிரி வைஸ் வர்ஸா எந்த லாங்குவேஜில் வேணாலும் நீங்கள் படிக்கலாம், எந்த கதையை வேணாலும் நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் உருவாக்கும் போது அந்த ஜெய்ப்பூர் டீம் immediately they came forward, they immediately said something and it started rolling. So here is a small video about how they did this. ஸோ சேம் வே நிறைய இந்த மாதிரி யங் மைண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டாட ஆரம்பித்தோம். அப்புறம் கதைகள் நிறைய போக ஆரம்பித்த போது இன்னொரு ராஜேஷ்குமார் சார் மூலமாக ஒரு திகில் திருப்பம் ஏற்பட்டுச்சு எங்களுக்கு. அந்த என்னென்ன சாரே வரும்போதே உங்களுக்கு சொல்லுவார், அதுதான் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புதுசாக நாங்கள் என்ன சாரை கூட வி ஹவ் டைட் அப் சம்திங், அது என்னென்ன அவரே சொல்லுவார். அது மாதிரி நிறைய ரைட்டர்ஸ், திரு அகிலன் கண்ணன் கதை கொடுக்காம பார்த்திபன் கனவு எடுத்து பண்ண ஆரம்பித்தோம். நிறைய கதைகள் பண்ணோம். இந்த கதைகளை எப்படி நாங்கள் உருவாக்குறோம் அப்படின்னீங்கன்னா, அந்த ஒரு கதைகள் வாங்கி அதை சினிமாவுக்கு எப்படி நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணுறீங்களோ, ஸோ how you do the ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஃபார் அ ஃபிலிம், the team of writers who sit and work on this, அதை ஃபுல்லாக எழுதி அதை பண்ணுவாங்க. அந்த கதையில் ஒரு கதை சொல்லியும் இருப்பாங்க. அது எல்பிஎன்ஆர் கதை சொல்லி, அந்த கதையை சொல்லி இப்போ நீங்கள் சினிமாவில் நிறைய விஷயங்கள் விஷுவலாக காட்டிடலாம். ஸோ விஷுவலாக காட்டாத இடங்களில் அந்த கதை சொல்லி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கதாபாத்திரங்கள் they will take over. ஸோ அந்த சீன் கேரக்டர் வரும்போது கேரக்டர் விதவிதமான கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய ஒவ்வொரு கதைகளாக நாங்கள் உருவாக்கணும். இதோ ஒரு சின்ன தொகுப்பு, அந்த கதைகளை நாங்கள் எப்படி உருவாக்கணும்னு. For the birth of the baby of Radio Room right in front of your eyes now. யாருண்ணா?